දොරහෝ ජනේලය අපි ගත්තොත් මේ දෙකින් එකක් හෝ විවෘත වුණොත් අපිට අනතුරු සංඥාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒතර විවෘතයි කියන එක කිව්වොත් අනතුරු සංඥාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක කියලා ගත්තොත් අපිට මේ දෙකෙන් එකක් කියන අදහසින් ඒ කියන්නේ O කියන එක තමයි එන්නේ. අපිට O කේට්ටුකින් මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි අපිට දීලා තිබුණු පොතේ තිබුණු සටහනට ගියොත් මේකේ අපි කතා කරේ දොරවල් දෙකක්. එතකොට ඉදිරි දොර, පිටුපස දොර, ජනේලය එක, ජනේලය දෙක. එතකොට මේ හැම එකටම සෙන්සර්ස් තියෙනවා කියලා හිතුවොත් අනුපුරු සංඥාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. So when you have front door, back door, and window 1, window 2, we discuss how to have the alarm signal. If one of these doors or windows are open, so we want to make sure the alarm signal. Now for that, actually you can have only single OR gate. It's possible. If you have 4 inputs, 1 OR gate is enough. අපිට මේකේදී පුතේ තනි OR gate එකකුත් මේක හදන්න තිබ්බා. ආදාන 4ක් තියෙනවා. නමුත් මම කිව්ව සාමාන්‍යයෙන් අපේ දිනදා පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට තියෙන පුතේ ආදාන දෙකේ ඉන්පුට් ඒක නිසා මේ ආදාන දෙකේ ඉවෙන් තමයි හැදුවේ. ඒතර අපි දැක්කා ආදාන දෙකේව 3ක් එකට සටහන් කරොත් තමයි අපිට මේ සර්කිට් එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ විය හැකි සියලු අවස්ථා අපි සතිතාවගුවක ගොඩ නැගුවොත් මේ සතිතාවගුව අනුව අපි තීරණය කරා මේ එකක් හෝ විවෘත නම් මේ කියනවා කියලා. ඇත්තටම එතකොට අනුසු සංඥාව සිද්ධ නොවෙන නම් මේ ඉදිරි දොර, පසුපස දොර, ජනේල එක, ජනේල දෙක මේ සියල්ල වැසිලා පවතින්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ 000 කියලා එන්නේ. ඒතර අපි ඒක නිර්මාණය කරා මේ අවස්ථාවන් අපි දැක්කුවා අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට. So we were discussing like how to represent the doors and windows as well as open and close status. So open we represent as 1, close as 0. The warning is as 1, no warning as 0. So when we look at the truth table, we have seen, so only first iteration when everything is 0, that means when everything is closed, only there's no warning. So all the other cases, we should get a warning signal, right? So that's what we have discussed last time. Right, now I want to go to the next one now. So in the next one, we want to control street lights, right? We want to discuss street lights. So let's start with that one today. So how to control street lights. Okay, so let me start with that one. So today also we are going to have a circuit. So in this circuit, so let's we'll design a circuit to control street lights. Control street lights. So we are going to discuss how to control street lights. Okay. Okay, I don't know why this is not moving. I don't know what to do. Sorry. Let's stay somewhere. Finally, right? අපි දෙවෙනි සර්කිට් එක කියන්නේ වීදි ලාම්පු. අපි සිංහලෙන් ලියාගමු. වීදි ලාම්පු පාලනය.
මෙතන මම පාලනය කරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරේ ගොඩක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රීට් ලයිට්ස් වලට ගියොත් හරි ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම right එළියේ තියෙන ලාම්පු ගොඩක් වෙලාවට එක්ක on කරලා නැහැ හවසේදී ඊළඟට පුතේ සාමාන්‍ය උදේ මහ දවල් වෙනකොනුත් ඒවා on කරලා තියෙනවා so either they are not switched on in the evening and when it comes to morning or sometimes daytime you will see the switches are on so it wastes a lot of electricity so in this one we will discuss right how to automatically control street lights right so there are circuits for that automated electric circuits are there so there are like ways we can control the electric lights right? So there are controls so what we want to do is we want to make a sensor right we want to make a sensor whenever it's getting dark we want to light switch on right so let me show you an image let me copy image so let me paste right so sometimes the lights are like this for some reason I don't know why I can't move this weird reason let me close and get back to you sorry about this I'm going to close yes let me open again let me open whiteboard again right let me see now Malidu gave me some suggestions so let me try that so usually when you click in the middle I was able to do this last time okay now it's working anyway so some problem with that one anyway right now I can continue right so it's street lights so what we need is usually it's manual අපි කෙනෙක් කවුරු හරි කෙනෙක් තමයි මේකේ ලයිට් එක on off කරන්නේ හරි අපිට ඕනේ මේක sensor base කරන්න control unit එකක් තියෙනවා නේද එළියේ අඳුර වේලාව තීරණය කරලා අපිට automatically මේක on වෙන්නත් off වෙන්නත් තමයි circuit එක අඳින්න ඕනේ හරි මේ පොඩි circuit එකක් තමයි අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ ලයිට් එක ගන්න. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා. right. මුලින්ම අපි ගන්න ඕනි okay අපි බැලුවොත් දැන් පුතේ අපි ගත්තොත් අපිට ඕන දේවල් ඉස්සෙල්ලා බලමු. right. දැන් light on වෙන්න ඕනේ කොයි වෙලේද? right. අපිට sensor එකක් ඕනේ මේ අඳුර වෙන එක සහ light වෙන එක අඳුර ගන්න. timer එකක් ඕනේ අපිට වේලාව කොහොමද කියන එක තීරණය වෙන හවසද උදේද කියන එක මොකද අපි light on වෙන්න ඕනේ හැන්දෑවට කියලා හිතුවත් අපිට ඒ සඳහා timer එකක් ඕනේ. සමහර වෙලට මේ මොනවත් නැතුව අපිට switch on කරගන්නත් ඕනේ. හරි? ඒ නිසා දැන්
මේ සර්කිට් එක ඩිසයින් කරන්න අපි කරුණු තුනක් මේකෙදි කතා කරමු. මොනවද කරුණු තුන? හරි. අපි මෙතනදී ගන්නවා. හරි. කරුණු තුනක් ගන්නවා. මොනවද තුන? මම මෙතනදී පුතේ right මොනවද ගන්න යන්නේ? switch එකයි time එකයි latch sensor. ඔව්. අපි dark light sense එකක් ගන්නවා. ඊළඟට timer එකක් ඕනි. ඊට පස්සේ switch එකක් ඕනි. හරි. මේක පොතේ තියෙන නිසා මම manual switch කියලාම ගන්නවා. switch එකක් ගන්න. හරි. මොකද අපිට වෙන්න ඕන දේ හිතන්න ඕනේ. මොනවද මේකට ඕනේ කියලා. මේ අපි ගත්තොත් මේකට අපි කියනවා සිංහල වචන මම පොතේ ටයිප් කරලා ඉන්න මේ ආලෝක සංවේදකයක්. දන්න පුතේ LDR එකක් තිබුණා හරි නේද? එතකොට ඊට පස්සේ ටයිමර් එකක් මේකට අපි කියන්නේ කාල ගණකයක් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ යාන්ත්‍රික සුච්චයක්. right මෙන්න මේ ටික ඕනේ වෙනවා. හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් අපිට ඕන දේවල් right අපිට ඕන වුණොත් මොකක්ද ඕනේ? මේ light dark sensor කියන එක. හරි. සර්කිට් හදන්න පුළුවන් පුතේ. නමුත් මේක අපිට ගන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි sensor එක බැලුවොත් හරි. අපි මේකට කියන්නේ සාමාන්‍ය LDR කියලා. LDR එකක්. මේක අදහස් දල වශයෙන් ගත්තොත් LDR එක කියලා කියන්නේ මම පුතාලට පෙන්නුවා. මේ light dark sensor කියන එක මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඉන්නේ. then ඊළඟට අපිට ඕනේ timer එකක්. right අපිට timer එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකත් circuits අපිට තියෙනවා. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. timer එකක් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ switch එකක් තියෙනවා. right ඒතර මේ තුන තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඒතකොට ඉස්සෙල්ලාම බලන්න අපිට මේ switch එක on වෙන අවස්ථා මොනවද තියෙන්නේ? ඔව් පුතාලා මට කියන්න දැන් අපේ මේ light on වෙන්න මොනවද අපේ තියෙන අවශ්‍යතාවය? right so when we need to switch on right on වෙන්න ඕන අවස්ථා. අපි කිව්වොත් රාත්‍රී කාලේ. අපතේ මොනවද දෙන්න ඕන? රාත්‍රී කාලේ. ඔව් එකක් රාත්‍රී කාලේ. තව අනික් කටේ කතා කරන්න පුතේ. ඔව් වීදිලාපුව දැල් වෙන්න ඕන මොන වෙලාවෙ? හවස 6න් පසු. ඔව් ඒක අපි ඉතින් හවස කියන එක කියන්න ඕන. කොයි වෙලාවෙද මේක එන්න ඕන. හරි? ඒතකොට අපි කියන්න ඕනේ මොන වෙලාවෙද මේක ස්විච් වෙන්න ඕන කියලා. හරි? ඒකත් තමයි මේකේ ස්විච් එකක් තියෙන. ඒතකොට ස්විච් එක දැම්මොත්, ඒ කියන්නේ ස්විච් එක ක්ලෝස් වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔන් වෙන්න ඕන. හරි? එහෙනම් එකක් තමයි අපි කැමති වුණත් නැති වුණා අපිට ඕන වෙලාවට මේක ඔන් කරගන්න පුළුවන්.
when only the manual switch is closed. එතකොට අපි කියන්න පුළුවන් ඔව් මේක ස්විච් එක ඔන් කරොත් අපි කියන පළවෙනි අවස්ථාව තමයි when manual switch is on, right? On means close, right? switch එක දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. මේ සමහරලාට එහෙම වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි When the input of the timer is on, when the environment is dark. oh when the environment is dark. right? When the environment is dark. හැබැයි dark කිව්වට මත් බෑ. හරි? මේ වෙලාව හවස වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සමහරලාටනේ dark මුච්චි පළියටම බෑ. අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අඳුර වැටෙන්නත් ඕනේ හැන්දෑ වෙන්නත් ඕනේ. හරි? ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් එහෙම දැන් උදේ 6 ඉඳන් හවස 6ට අපිට වෙන්න ඕනේ නෑනේ. එතකොට අපිට වෙන්න ඕන එකක් තමයි මේ කාල ගණනය ටයිමර් එක ගත්තාම ටයිමර් එක තියෙන්න ඕනේ අපිට මේ අඳුරු වෙලාවට තමයි මේක මේ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කාල ගණකේ කියන්න ඕනේ මේක හවස් වෙලා. හරි? ඒ කියන්නේ පොතේ මේකේ අපේ පොතේ තියෙන එකේ දිහා බැලුවොත් ඔයාලා හොඳට කියවලා බැලුවොත් මේකේ කියනවා environment එක dark වෙන්නත් ඕනේ හැන්දෑ වෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ දවල් වරුවේම වැස්සට කරවල වුණාට ලයිට් එක පත් වෙන්න බෑ කියලා කියනවා. නැත්නම් අපිට ඕනනම් ඒක හදන්න පුළුවන්. මේක කියනවා when the environment is dark and timer is 1 a 1 කියලා කියන්නේ අපි between 6 pm to 6 am මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියලා තියෙනවා. හරි දෙවෙනි එකේදී ওই කතාවක් කියලා තියෙනවා. එහෙනම් එක්කෝ මැනුවල් ස්විච් එක දැම්මොත් අපි මොනවා වුණත් ඔන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඊළඟ එකේදී කර්ණ දෙකක් කියන එක්කෝ අඳුරු වැටෙන්න ඕනේ. හරි නැත්නම් ටයිමර් එක වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ඒකට අදාළව ලිව්වොත් එතකොට යාන්ත්‍රික ස්විච්ය සංවෘත වෙති විට මේක තියෙන යාන්ත්‍රික ස්විච්යේ පමණක් කියලා තියෙනවා මේකත් ලියන්න පමණක්. ඒ කියන්නේ ඒක වෙනම මොනික කියලා කියන්නේ සංවෘතව ඇති විට ඒ කියන්නේ අනිත් දෙකත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ කියන මේ පමණක් කියලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම අපි when මෙතන only when manual switch is closed ඒක වෙනම මොනික කියලා කියනවා. ඊළඟට දෙවෙනි අවස්ථාවේදී කියනවා අවට පරිසරය අවට පරිසරය අඳුරු අවස්ථාව සහ කාල ගණකය එක විට මේ එක විට කියන එක පොතේ මේකේ දීලා තියෙන පොතේ එක වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද
හැන්දෑවෙදි විතරයි. ඒ කියනවා පස්වරු 6 සිට පෙරවරු 6 දක්වා. පෙරවරු 6 දක්වා. හොඳයි. එහෙනම් පුතේ මං හිතනවා ඔයා මේවා ලියා ගන්නවා ඇති කියලා ඒ අවස්ථාවේදීම එහෙනම් මෙන්න මේකයි වීදුරු ලාම්පු පාලනය කිරීම ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේ පරිපථය සඳහා අවශ්‍ය වෙන දේවල් අපි කතා කරා. අපිට සුචයක් තියෙනවා මේකෙදි. ආලෝක සංවේදකයක් තියෙනවා. පාල ගණකයක් තියෙනවා. හරි. ඒතර මේක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපි ලියා ගන්නවා. දැන් මේකේ අවස්ථාව. හරි. දැන් අපි මේක ලිව්වා මේ ඔන් වෙන්න ඕනේ කොයි වෙලාවටද කියලා. දැන් අවස්ථාවන් ටික ලියමු මොනවද අවස්ථාවන් තියෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් සුචියට තියෙන අවස්ථාවන්. හරි. අද මට පුදුම කරදරයක් දෙන මේක හැම හැම කරගන්න බැරුව. මේ අවස්ථාවන් ගැන කතා කරොත් මම මේ උඩ කතා කරපු අවස්ථාවන් ගත්තොත් හරි. මම මේ ටිකේ ගන්න මේක පිටපතක් ගන්න මේක රයිට් මේක ගන්න පේස්ට් එකක් දාන්න රයිට් මේකේ අවස්ථාව ආලෝක සංවේදකී අවස්ථාවන් මොනවද අවස්ථාවන් තියෙන්නේ අවස්ථා දෙකයි මේකේ මම මේකේ මේ යටට ගන්න රයිට් හරි අඳුරු අවස්ථාව කියන්නේ මේ ඩාර්ක් සෙන්සර් කියන එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අවස්ථා ලියමු. මේකේ යටතේ මම ලියනවා මොන වෙලාවේද මේකේ ආලෝක සංවේදකේ එකයි කියනවා. හරි අපි කියනවා මේ ආලෝක සංවේදකේ මේ ආලෝක සංවේදයේ වැඩ කරන විදිහ ගත්තොත් මේකෙදි එළිය තියෙනවා නම් එකයි. හරි ඒ කියන්නේ අපි කියනවා when there's a light there is a light okay when there is light ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් ආලෝකය ඇති විට අපි කියනවා ඒක එකයි කියලා. හරි ආලෝකය ඇති විට අපි කියනවා එකයි කියලා. හරි එහෙනම් ඒක ආලෝකය ඇති විට එකයි. එහෙනම් මේකේ අවස්ථාව ඊළඟ අවස්ථාව තමයි හරි when it is dark ඒ කියන්නේ අඳුරු විට හරි අපි අඳුරු විට හරි අපි අඳුරු විට කියනවා අපි අගින් ලියනවා බිඳුවයි කියලා. හරි මේ විදිහට අපි නිර්මාණය කරනවා ඒ අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි කිව්වා වීදි ලාම්පුව දැල්වෙන්න ඕනේ මොන වුණොත්ද යාන්ත්‍රික සුචිය සමෘත වුණොත් ඊළඟ අවස්ථාව තමයි අඳුරු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ අඳුරු වෙන්නත් ඕනේ හවස 6 ඉඳන් උදේ 6. So it should be dark and the time should be between 6 pm to 6 am. तर අපි කාල ගණකයේ අවස්ථා ටිකත් ওই විදිහටම ලියමු. මොකද කාල ගණකයේ අවස්ථා තියෙන්නේ. දැන් කාල ගණකයේ තියෙනවා අපිට එහෙනම් මොකක්ද? අපි කියනවා වෙලාව මේ කාලය 6 am 6 pm to 6 am and then වෙන
right? ඒ කියන්නේ පෙරවරු sorry පස්වරු 6 සිට නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් පස්වරු 6 සිට පෙරවරු 6 වෙනකම් අපි ගන්න මෙයාගේ එකයි. මේ වෙලාවේ තමයි අපිට වෙන්න ඕන. හරි. ඊළඟට උදේ 6 ඉඳන් හවස 6 වෙනකම් ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ පෙරවරු 6 ඉඳන් හරි පෙරවරු 6 ඉඳන් අපිට පස්වරු 6 වෙනකම් ඕන. පස්වරු 6 වෙනකම් ඕන. හරි. අපි කියන බිඳුවයි කියලා. ඔන්න අවස්ථාවන් ටික දැක්කා. මොකද පුතාලට පේනති මේක වෙන්න ඕන අවස්ථා මොනවද කියලා. ඊළඟ එක අපිට තියෙන ස්විච් එක. ඒක ලීසි. හරි. ස්විච් එක සංවර්ධන. ස්විච් එක කියන එක සංවර්ධන. ඒකේ තියෙන බොහොමයි කියනවා closed අපි කියනවා එහෙනම් එකයි open විවෘතයි මේක බිඳුවයි right හරි එහෙනම් අපි අවස්ථාවන් ටිකත් හරි දැන් අපි හරි අපි රූප සටහන් ටික ඇඳලා මුලින්ම මට ඕන වෙනවා manual switch එක හරි ඒ නිසා මම මේක මෙතන copy කරලා ගන්න එහෙනම් මම සර්කිට් එක අඳින්නයි යන්නේ මට මුලින්ම ඕනේ යාන්ත්‍රික ස්විච් එක හරි යාන්ත්‍රික ස්විච් එක ගන්න හරි ඔන්න යාන්ත්‍රික ස්විච් එක මම එක විදිහකට ගන්න මගේ පළවෙනි එක ඊට පස්සේ මම කාල ගණකය ගන්න පිළිවෙල ඒ විදිහටම වෙන්න ඕනේ නැහැ පුතේ නමුත් ඔන්න ටයිමර් එක එහෙම නැත්නම් කාල ගණකය කියන එක මම ගන්න අවසාන වශයෙන් මම ගන්නවා ලයිට් සෙන්සර් මම ගන්නවා ලයිට් සෙන්සර් මගේ වෙලාව ඔච්චර හොඳ නෑ පුතේ මෙන්න රයිට් ඔන්න මගේ අවස්ථා තුන තියෙනවා මීට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා වීදි ලාම්පු මම ගත්තොත් ඔන්න දැන් මගේ ඔක්කොම කොටස් ටික හරි සර්කිට් එක හදාන්න. හරි. අපි දැන් හිතන්න ඕන කොහොමද මේ සර්කිට් එක එකිනෙක හා සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක විතරයි. හරි. එහෙනම් අපි ඒක බලමු. හරි. දැන් වීදි ලාම්පුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ මොන වුණොත්ද? වීදි ලාම්පුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ මොන වුණොත්ද? ඔව්. ඔතන මට කිය මම එතකන් මේ ටික අඳින්න ඩිස්කනෙක්ට් වුණොත් පුතේ පාරක් කනෙක්ට් වෙන්නේ
එහෙනම් කොටස් ටික අපි දැක්ක මෙන්න මේ ටික තමයි එන්න ඕන. දැන් අපි අයපාරක් මේ අවස්ථාව ටික හොඳට බලාගමු. So let's see how when the street lamp should on, right? මොන වුණොත්ද? Only when manual switch is closed. එක්කෝ switch එක close වෙන්න. හරි? the manual switch එක තියෙන එක close වුණොත් මේක පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අනික් අවස්ථාව තමයි the next one is when the environment is dark and time is 1. That means between 6 p.m. to 6 a.m. එක්කෝ අඳුරුයි කාලකණ්ණි එකයි. හරි? right. එහෙනම් මේ දෙක එක්කෝ මේක එක්කෝ මේ දෙක සම්බන්ධ වෙලානේ. එතකොට මේ දෙක එනවා. එතකොට අපිට මේ switch on වෙන්න ඕනේ මේකේ වීදි ලාම්පුව ගත්තොත් මම මේක ටිකක් ඉඩ ඇතුව ගන්න. චුට්ටක් එන්න ඕන. හරි. මම මෙහෙට ගන්නම් පුතේ. For some weird reason, I don't know. It's not easy for me to move. Let me try with this. Then move anyway, I will keep it. Right. එහෙනම් මේ දෙකෙන් එකක්. එහෙනම් මේ දෙකයි ස්විච් එකයි දෙකෙන් එකක් නම් දෙකෙන් එකක් එක වුණොත් මේ දෙක සත්‍ය වුණොත් ලාම්පුව පත් වෙන්න ඕන if manual switch or timer or light sensor, right, works. If you want to switch on the street lamp මොකක්ද අපිට ගන්න ඕනේ logic gate එක. So which logic gate we need, right? එක්කෝ switch එක එක්කෝ timer එකයි මේ light sensor එකේ සම්බන්ධය. හරි? ඒත් මේකෙදි කියනවා when the environment dark and time is 1. ඒතර මේ දෙකම ඕනේ. හරි එක එකක්. අනිත් පැත්තේ switch එක තියෙනවා. ඒතර මේ තුන ගත්තාම හරි මේ උඩ එකයි යට දෙකයි සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ප්‍රධාන ටික සම්බන්ධ මොකක්ද දෙන්න ඕන අපිට? ඔව් which one? දැන් මේක විතරක් වුණොත් වෙනවද? ස්විච් එක on වුණොත් විතරක් වෙනවද? ඔව් වෙනවා. so it is and එකක් ඊට පස්සේ කාල ගණන එකයි ලයිට් සෙන්සර් එකයි ටයිමර් එකයි ලයිට් සෙන්සර් එකයි and gate එකකින් සෙට් කරලා ඊට පස්සේ manual switch එක ඒ ටයිමර් එකේ ලයිට් සෙන්සර් එකේ ගන්න එක ඕ gate එකට සෙට් කරනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම මෙහෙම පටන් ගන්න පොතේ මම කියනවා ඒ කියන්නේ මේ දෙකෙන් එකක් වුණොත් හරිනේ මොකද මේ දෙකෙන් එක එක්ක manual switch එක on කරාම on වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අනික් ක්‍රමයේ තමයි මේ කාල ගණක එක වෙලා නේද ආලෝක මේ අඳුර තියෙන වෙලාවට ආලෝක කාල ගණක එක වුණොත් හරි එහෙනම් පුතාලට පේන්න ඕනේ මෙතෙන්ට මම සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ හරි ඕ ගේට්ටුවකින් කියන එක මෙතෙන්ටෙන් තමයි ඔක්කොම හරි මෙතෙන්ට එන්න ඕන පුතේ ඕ ගේට්ටුව අවසාන සම්බන්ධ ඇයි මෙතනින් එන එකයි හරි අර මගේ ලයින් හොඳ නැහැ පුතේ ඔයාලා හොඳට ලියා ගන්න ස්විච් එකකින් එන එකයි මේ දෙකකින් සම්බන්ධ වෙන එකයි හරි මේ දෙකෙන් සම්බන්ධ වෙන එකයි එන්නේ ඔකට මම මට ඉඩ මදි පුතේ මම හර ගන්න
අලුතෙන් අදින්නන්නේ මට හිතේ සොරි පුතාලා අද වයිට් බෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ හරි රයිට් පුතේ මම අය පාරක් ඩිස්කනෙක්ට් කියලා කනෙක්ට් වෙනවා මම හිතනවා කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරොත් සමහරට හරියයි කියලා මේ අපි එක සැරයක් එහෙම කරලා බලමු නැත්නම් මේක හරියන්නේ රයිට් right okay okay so let's see the first thing I said you can connect either of this මේක හරි මේ දෙකෙන් එකක් හරි ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් මේක වැඩ කරන්න මේ දෙකෙන් එකක් හරි කියන්නේ එක්ක ස්විච් එක on කරන්න එහෙම නැත්නම් කාල ගණනක එක වෙලා ආලෝක සංවේදකයක් ඉන්නවා ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකක් තිබුණත් ඇති එහෙනම් පුතේ ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට O gate එකක් එන්න ඕනේ නේද පුතාලා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ O gate එකක් ඒ O gate එකේ එක කෙරවලක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ ස්විච් එකට so you have to connect to switch one side right ඒ කියන්නේ මේක එක වුණොත් ස්විච් එක on වුණොත් මේ අනික් එක මොනවා වුණත් බල්බ් එක පත් වෙනවා හරි ඊළඟට බලන්න මේ දෙක ගන්න කාල ගණකයේ ආලෝක සංවේදකය ගැන මොකද කියන්නේ so if you look at time and light sensor it says when the environment is dark and time is one तर මේ දෙක ගත්තොත් මේ and එකක් තියෙනවා දෙකම ඕනේ එහෙනම් මේ දෙකේම ගත්තොත් මේ දෙකම වෙන්න ඕනේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මේකට මම and gate එකක් දානවා මොකද මේ දෙකම කාල ගණක එක වෙන්න හරි අඳුරු වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ and එකක් වෙන මේ දෙකම එතකොට මම මේකෙත් මේකට සම්බන්ධ කරනවා හරි කාල ගණකේ දැන් මේකේ කියනවා ආලෝක සංවේදකයේ ගත්තොත් ආලෝකයේ තියෙනකොට එකයි ආලෝකය නැතිකොට බිඳුවයි එහෙනම් අපිට මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ මෙතන බිඳුව තියෙද්දි. හැබැයි මෙතන බිඳුව තියෙද්දි මේ ඇන්ඩ් එකක් එන්න නම් පුතාලා දන්නවා. හරි? මම මේ උඩ එක ගත්තොත් මම උඩ එක මේකට සම්බන්ධ කරන්න මේක මේකට සම්බන්ධ කර. හරි? මේක එක එනවා මෙහෙම. හැබැයි මෙතනදී බිඳුව තියෙන්නේ ඇන්ඩ් එකේ නම් අපි දන්නවා දෙකම එක වෙන්න ඕන. හරි. මේ දෙකම එක වෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙතනින් බිඳුව වෙනකොට මෙතන එක වෙන්න නම් මොකද වෙන්නේ? මෙතන බිඳුව කියන්නේ අඳුරුයි. හැබැයි ඇන්ඩ් එකට එනකොට ඒක එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි උඩ එකයි යට එකයි එක වෙලා මෙතනින් එළියට එකක් එන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඔව්. ආලෝක සංවේදක මොකද කරන්නේ? not gate එක. not gate එකක් දාන්න ඕනේ. පුතාලට මතක නම් මේ ඉන්පුට් එක බිඳුව වුණොත් එළියට එන්න නම් එහෙනම් මේක ඉදිරියට දාන්න ඕනේ පුතේ not gate එක. ඒ not gate එක තමයි හරි මගේ and gate එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මම බලන්න. හරි මම අනවශ්‍ය ටික පුතේ මකනවා. හරි දැන් මේ ටික ආයපාරක අවශ්‍ය වෙන්නේ ආයපාරක මුලින්ම බලමු. එහෙනම් අපිට දීලා තියෙන්නේ මොනවද? අපිට යාන්ත්‍රික සුචයේ දීලා තියෙනවා කාල ගණකයේ දීලා තියෙනවා ආලෝක සංවේදකයේ දීලා තියෙනවා වීදි ලාම්පුව. වීදි ලාම්පුව දැල් වෙන්නේ එක්ක මේක එක වුණොත්. හරි නේද? මේක එක වුණොත් මොකද වෙන්නේ? හරි? මේක එක වුණොත් පුතේ මොකද වෙන්නේ? මේක එක වෙනවා. මේ යට මොන වුණත් මේක එක වෙනවා. පුතලට මතක නම් එහෙන් තියෙනවා. හරි? ඊළඟට මේකෙදි කියනවා කාල ගණකේ එක වෙලා මේක අඳුර වෙනවනේ. මේක එක වෙලා මේක බිඳුව වුණා. ඔව් මේකෙන් එක එනවා. මේකේ not gate එකක් හින්දා බිඳුව හින්දා මේක එක වෙනවා. ඒතර මේ දෙක එක වුණොත් and එක එකයි. ඒක නිසා උඩ මොන වුණා මේකපත් වෙනවා. හරි. මතක තියාගන්න. ඔන්න ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාව.
ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථා ටික අපි ගැන කතා කරා පුතේ. Right. අද ගමු අපි මේක. හොඳයි මේක ඉවර කරපු අය පොතේ අච්චු පොතට යන්න අච්චු පොතේ දීලා තියෙනවා තව සර්කිට් එකක්. අපි ඒක පටන් ගමු ඉවර කරන්න. අච්චු පොතේ දීලා තියෙනවා තව සර්කිට් එකක්. අපි ටක් ගාලා යන්න මම පිටු අංක ටික කියන්නම් පුතාලට. So let's go to the textbook. එක CC8 නේ. Right. Okay. Thanks පුතේ. 120. So let's go to page number 128. හරි. එහෙනම් මම මේක හිමින් සැරේ උඩට ගන්නවා. පොතලා ලියාගත්තේ නැති අය ඉන්නවා චුට්ටක් කියන්න මම දෙන්නම් ලියා ගන්න වෙලාව. අපි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට ගියොත් right. Okay. මෝටර් කාර් එකක් ගැන තමයි මේක කතා කරලා තියෙන්නේ. සර්කිට් එක දීලා තියෙනවා පුතාලට චුට්ටක් බලන්න. Circuit is given to you. ඝන වස්තුව තුල ඇති මුළු ශීර්ෂ ගණන කීයද? ශීර්ෂ කියන්නේ මොනවද මට ඉස්සෙල්ලාම කියන්නකෝ. පුතේ පුතාලගේ කාගේ හරි ඔන් වෙලා තියෙනවා. right. හොඳයි අපි
right. I'm single text එකක් ගන්න. right. තනියම කරන්න ගන්න අපි ඊට පස්සේ උත්තරේ ඩිස්කස් කරමු. right. ඔන්න මම දෙකම දැම්ම පොතේ. right. So let's look at this. මොනවද මේක කියන්නේ? A motor car manufacturing company has manufactured a motor car protecting circuit to warn if there is a movement in the car when the engine is not on or when there's a damage to a shutter. Right? This has 3 sensors to detect whether the engine is on and another sensor to detect whether there's a damage to the shutter. Another sensor is there to whether the car is moving. Right? Engine සංවේදකයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ engine සංවේදකය මොකද කියන්නේ? ඔව්. engine රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මකව පවතින විටදී පමණක් ප්‍රතිදානය කරන සංවේදකයක්. ක්‍රියාත්මක වෙනකොට එකයි. So let's take down the status අපි statistically අග. So what are the status? දැන් මේකේ කියනවා right? So let's look at the status. මොකක්ද තියෙන්නේ? Yes, what are the possibilities given to us? Right? මොකද කියන්නේ engine sensor ගැන මොකද කියන්නේ? Right? Engine sensor. Engine sensor එකයි කියන්නේ මොකද්ද? Right? It's on නේ. එකයි කියන්නේ on. එහෙනම් engine එක ක්‍රියාත්මක නැහැ කියන්න. අපි බිඳුව කිව්වොත් අපි අනිත් පැත්තට ලියමු. on නම් එකයි. engine sensor එක engine එක ක්‍රියාත්මකයි නම් එකයි. engine එක ක්‍රියාත්මක නැත්නම් බිඳුව. එකයි මේ කියන්නේ. හරි? ඔන්න එක අවස්ථාව. engine sensor එකේ ඔක තමයි අවස්ථා දෙක. engine සංවේදකේ ක්‍රියාත්මකයි නම් එකයි, ක්‍රියාත්මක නැත්නම් බිඳුවයි. ඊළඟට අපි ගමු shutter.
sensor එක shutter damage sensor මොකද ඒක කියන්නේ හරි මේකේ අවස්ථා දෙක මොකද්ද damage එකක් නම් output එක එකයි නේ එහෙමනේ කියන්නේ වීදුරු වලට හානි වූ විට පමණ ප්‍රතිදාන එකයි මං කියන there's a damage අන්න එක වෙනවා no damage එහෙනම් බිඳුවයි කොහොමද තියෙන්නේ ඒක තමයි අපිට කියන්නේ ඔන්න අවස්ථාව දෙවෙනි අවස්ථාවත් මම ලිව්වා හරි shutter damage එකේදී වෙන්නේ damage එකක් තියෙනවනේ එකයි no damage නම් 0 තුන්වෙනි එක movement sensor එක ඒකේ මොකද වෙන්නේ so what will happen in the movement sensor right the third one is movement sensor යනවා නම් එකයි right මොකද කියන්නේ movement නම් එකයි no movement නම් ඔව් බිඳුවයි right එනම් පුතේ ඔන්න අවස්ථා ටික අපි ලිව්වා මේක තමයි අංක 1 අපි අවස්ථා ටික පුතේ මට මොනවා වෙනවද දන්නේ නැද right ඔන්න movement sensor එක තියෙනවා right එහෙනම් මම කිව්වා movement එක තියෙනවනේ පුතේ සිංහල කට්ටියත් ලියාගමු අපි එන්ජින් සංවේදකය ක්‍රියාත්මක විට එකයි හරි එන්ජින් සෙන්සර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන විට එකයි ක්‍රියාත්මකයි නම් අපි කියන එකයි නැත්නම් බිඳුව ඊළඟට අපි කිව්වා වීදුරු හානි සංවේදකය ඔව් නම් හානියක් නම් එකයි හානියක් නැත කිව්වොත් හානියක් නැත කිව්වොත් බිඳුවයි හානියක් නැහැ අවසාන එක චලනය චලන සංවේදකය ගත්තාම චලනය වෙනවා නම් එකයි චලනය නොවේ නම් බිඳුවයි අන්න අවස්ථා ටික දුන්නා දැන් අහනවා මේවට මොනවද එන්නේ කියලා මං කියන්නේ මේ ගේට්ටුව A මේ ගේට්ටුව B කියලා හරි මේක A මේක B අට chat එකේ වන්න තනියම මොකද්ද A වෙන්න ඕනේ මොකද්ද B වෙන්න ඕනේ so what should be A what should be B හොඳට කියවන්න අනතුරු සංඥාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් මොකද වෙන්නේ මම highlight කරන්න අනතුරු සංඥාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන නම් මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ right උත්තරේ වන්න
A car manufacturer company has manufactured motor car protecting circuit to warn if there is a movement in the car. If there is a movement in the car when the engine is not on, or when there's a damage to a shutter. Right? එහෙනම් මොකද මේක කියන්නේ? අය පාරක් අපි බලමු මේකේ. මේක කියන මෝටර් රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නොමැති විටදී රචයේ චලනයක් හෝ වීදුරුවට හානියක් සිදු වූ විටක. හරි. හරි. මෝටර් රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නොමැති. ක්‍රියාත්මක නොමැති කියන්නේ මොකක්ද? ක්‍රියාත්මක නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක බිඳුව වුණා. ක්‍රියාත්මක නැති වුණා. මෝටර් රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නොමැති විටදී රථයේ චලනයක්. රථයේ චලනයක්. මේක මූවමන්ට් එකක්. හෝ හානියක්. වුණොත් මේක නොමැති විට එන්ජින් එක ක්‍රියාත්මක නොමැති විට එක්ක ඩැමේජ් එකක් එක්ක මූවමන්ට් එකක් තියෙනවා නම් අපේ එලාම් සිග්නල් එක වැඩ කරන්න ඕන. රයිට්. කලමු කී දෙනෙක් උත්තරේ වල තියෙනවද කියලා. රයිට්. ඔව්. ජෙනු ලෙවල තියෙනවා, නිසල් ලෙවල තියෙනවා, ශමෝද්, ජෙනුල, තරුෂි, පූජනි, තිවංක, මලින්දු, ප්‍රවීන්. good. හරි. දැන් මට කියන්න පුතේ මේක එන්ජින් සෙන්සර් එක බිඳුව වුණා. මේක දැන් මම බිඳුව කියලා කියනවා. 0 වුණා. හරි? not gate එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට කීයද එන්නේ? එකක් එනවා. ඒක හරිනේ. ක්‍රියාත්මක නැහැ. එතකොට ක්‍රියාත්මක නැති වෙලාවේ හරි? අපි දැන් හොයන්න ඕනේ මේක. මොකද හොයන්න ඕනේ? එන්ජින් එක ක්‍රියාත්මක නැහැ. එහෙනම් ඒක බිඳුවයි නම් මේක එකයි. එන්ජින් එක ක්‍රියාත්මක නොමැති විටදී චලනයක් හෝ හානියක්. මොකද කියන්නේ? චලනයක් හෝ වීදුරුවට හානියක්. Right? If there are movement in the car when engine is not on, or when there's a damage to a shutter. එහෙනම් මොකද ඒ වෙන්නේ? right? shutter damage එකයි movement එක දෙකමද දෙකෙන් එකක්ද? මේ දෙකම වෙන්න ඕන දෙකෙන් එකක් වුණොත් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන එලාම් එක. shutter එක damage වෙලා movement එකකුත් තියෙන්න ඕනද? දෙකෙන් එකක්. So if it is only one of the two මොන ගේට්ටුවද දෙන්න ඕනේ ඒ වලට එහෙනම්. මේ දෙකෙන් එකක් කියන්න මොන ගේට්ටුවද දෙන්න ඕනේ? What is the gate? O gate. Yeah, it should be O gate, isn't it? අපේ එන්න ඕනේ O gate. ඇයි? දෙකම නෙමෙයි. එන්ජින් එක ඕෆ් වෙලා තියෙද්දි ෂටර් එක ඩැමේජ් වුණොත් එන්ජින් එක ඕෆ් වෙලා තියෙද්දි මූවමන්ට් එකක් යන්නේ කිව්වොත් then අනතුරු සංඥාව ක්‍රියාත්මක. When the engine sensor is off, when there's a shutter damage or movement, then alarm signal is on. හොඳයි. දැන් මේ දෙක ඕනම් මේ දෙකෙන් එකක් එක වුණොත් අපි දන්නවා එක වෙනවා. මේ දෙකෙන් එකක් එක වුණොත් එක වෙනවා. එහෙනම් අපි දන්න මේක දෙකම වෙන්න ඕනේ. මේ දෙකෙන් එකක් වුණොත් එක වෙනවා. එහෙමනම් B මොකක් වෙන්න ඕනේ?
hand එකක් නේද? එන්ජින් එක ක්‍රියාත්මක නොවන විට අර දෙකෙන් කොත එහෙනම් මේ දෙකම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් පුතේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඔව් AND ගේට්ටුව. ඔයගොල්ලෝ හරියට අය පාරක් හිතලා බලන්න. right මේක AND නෑ මගේ මේ අත වෙනස් වෙලා මේක O ගේට් එකක් මේක AND ගේට් එකක් වෙන්න ඕනේ. අය පාරක් මම මුලින් ඉඳන් කියනවා. මෝටර රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නොමැති විට ඒ කියන්නේ මේක 0 වෙද්දී not එකක් දාපුවම මේක 1 වෙනවා. වීදුරුවකට රථයේ චලනයක් හෝ වීදුරුවට හානියක්. රථයේ චලනයක් හෝ වීදුරු හානියක්. එහෙනම් මේ දෙකෙන් එකක් වුණොත් එහෙනම් O ගේට් එකක්. එහෙනම් එන්ජින් එක ක්‍රියාත්මක නොමැති විට තමයි මේ දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ දෙකම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට AND ගේට් එක. එහෙනම් උත්තර දෙක හරියට ලිව්වනම් එන්න ඕනේ A වලට එන්න ඕන O gate එකක් B වලට එන්න ඕනේ AND gate එකක්. Right? If you have done it correctly, A is O, B is AND. Right? ඔව් ජනුලා හරියට උත්තර ඉවලා තියෙනවා. නිසල් හරි, චමෝන් හරි, තරුෂි හරි, තිවංක මල්ලින්දු හරි, ප්‍රවීන් හරි. Right? එන අය පාර බලන්න වැරදිච්ච පුතේ වැරදුනට කමන්නේ වරදින් තමයි ඕන. අය පාරක් මේක නැවත නැවත කියවලා බලන්න. මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ලියපු එක ටිකක් පැටලෙන සහගතයි ලියලා තියෙන විදිහ. සිංහල එකේ හරියට ලියලා තියෙනවා මට හිතෙන්නේ. ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්න තියෙන සමහර අයට වරදින්නේ නැත්තේ. හොඳයි. right good. හරි මේක ලියාගත්තා නේ. right. අපි තව ප්‍රශ්නයකට යමු. මම එක්සෑම් පේපර් එක ප්‍රශ්නයක් දෙන්නයි යන්නේ. මේක 2017 පුතාලා මේක ලියාගෙන ඉවරද? yes okay. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ එකට පුතේ. මම මේ ටිකේ මෙහෙම උඩට රයි යනවා. right? අපි යන්නේ 2017 exam question එකක් මම කතා කරන්න යන්නේ පුතේ. 2017 අවුරුද්දේ දෙක කොටස ප්‍රශ්නයක් දීලා තියෙනවා මේ ගැන. අපි බලමු දැන් අපි ප්‍රශ්න කීපයක් කරානේ මේකත් කරද්දි පුළුවන් වෙන්න ඕන පුතාලට. let's see. right? මම ගන්න පුතේ පේපර් එක ඉන්න මම පේපර් එක දානකම් 2017 right let me take a copy of this. එකේ කොටස් දෙකක් තියෙන පුතේ අපි මුලින්ම පළවෙනි කොටස කරලා ඉමු. So let's start with the first part.
එයාට මගේ mouse එක වැඩ කරන්නෙත් නෑ මෙයා වැඩ කරන්නෙත් නෑ දැන් පරක් කට් කරලා ගමු right ඔන්න මම යකට ගන්නවා right හරි සිංහල මීටින් එකත් මම දාන්නම් පුතේ එතකන් අඳ ගන්න මේක so let's move on and උත්තරෙත් ලියන්න පුතේ right ඔන්න ප්‍රශ්න දෙක දාලා තියෙනවා A flashlight with a motion light sensor is located outside front door of a building. The light turns on automatically when it is dark and when someone approaches to the door from outside, which means when both conditions are satisfied. The motion sensor turns from off to on when someone comes near the door. The light sensor is on when there's a light and off when there's a dark. The block diagram of the circuit figure 1 related to this scenario is shown below. What are the suitable gates for P and Q? Yes, Malindu sent the answer for P. චලිත සංවේද සහ ආලෝක සංවේදකයක් දීප්ත පහනක් තියෙනවා කියලා කියනවා. අඳුර පවතින විටදී හෝ කෙනෙක් පිටතින් තොර වෙත ආවොත් මේ පහන දැල් වෙනවා කියලා කියනවා. හරි. කෙනෙකු දොර සමීපයට බැලුවම චලිත සංවේදකයේ බිඳු අවස්ථාවේ සිට ඔන් අවස්ථාවටපත් වේ. ආලෝකයේ පවතින විට ඔන් එක වෙනවා අඳුර විට බිඳුවයි. ඒක අවස්ථාව අපි කිව්වොත් එහෙනම් අපි අර කලින් වගේම highlight කරගමු. මොන වුණොත්? right. අවස්ථාව අපි highlight කරගමු. මොනවාද? අඳුර පවතින අවස්ථාවේ සහ යම් කෙනෙක් පිටතින් දොර වෙත ළඟා වෙන අවස්ථාවේ දෙකම සම්පූර්ණ වන විට දැල් වේ. ඔකනේ ඉන්නෝ. So this is what needs to happen. Right? So here it says the light turns on automatically when it is dark and when someone approaches the door from outside. When it is dark, right? It should be dark. And when someone approaches to the door outside. Two conditions. Yes. Right.
yes answers හැමෝම try කරන්න වැරදුනට කමන්නේ අනික් අය දකි මේ හිතන්න එපා just send me the answer so what should be p what should be q මං කියවනේ ඉස්සලම අවස්ථාවන් ටික ලියාගන්න කියලා so light sensor එක මොනවද තියෙන අවස්ථා දෙක light sensor මං ls කියන්න light sensor එක අපි දන්නවා right on නම් එකයි ඒ කියන්නේ light එක තියෙනවා නම් light right off ඒ කියන්නේ dark ඒ කියන්නේ බිඳුව මේක කිව්වොත් ආලෝක සංවේදකයේ ගත්තොත් මේ ආලෝක සංවේදකයේ ගත්තොත් මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ ආලෝකය නම් එකයි අඳුර නම් බිඳුවයි එහෙමනේ ආලෝක සංවේදකේ වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ හරි මොෂන් එක කොහොමද වෙන්නේ මම කියන්නේ ms කියලා motion sensor කිය මොකද කියන්නේ when someone comes near the door the sensor is on no sorry the motion sensor is off to on when someone comes okay නැත්තම් no one බිඳුවයි හරි චලිතයක වැඩ කරන්නේ චලිතයක කෙනෙකු පැමිණෙනවා නම් හරි එකයි කිසිවෙකුක් නැතනම් නැත බිඳුවයි ඔන්න ඔහොම තමයි තියෙන්නේ එහෙනම් මොන වුණොත්ද වෙන්න ඕන light sensor එක මොකද වෙන්න ඕන අඳුර ඇති විට which says when it is dark අඳුර ඇති විට කියලා කියනවා when it is dark so when you say when it is dark the light sensor value should be 0 isn't it and මේක කියලාම තියෙනවා මොනවද and මේක dark වෙන්නත් ඕනේ කවුරු හරි ඉන්නත් ඕනේ කවුරු හරි එනවා කියන්නේ මේක එක වෙනවා මේක බිඳු වෙලා මේක මේ දෙකම වෙන්න ඕනේ එහෙනම් q මොකක් වෙන්න ඕනද අඳුර පවතින අවස්ථාවේ යම් කෙනෙකු පිටතින් තොර වෙත මේ දෙකම වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එහෙනම් Q මොකක් වෙන්න ඕනේ? ඔව් Q අනිවාර්යෙන්ම n වෙන්න ඕනේ. isn't it? මේක n වෙන්න ඕනේ. මේක n දෙකක් වෙන්න ඕනේ. n. හැබැයි මේක n නම් මේක එක වෙලා මේක එක වෙන්න ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක පත් වෙන්න. මෙතන මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? n දෙකක් නම් වෙන්න ඕනේ. මේක එක වෙලා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක පත් වෙන්න මේක එක වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක බිඳුව එක කරන්න p මොකක් වෙන්න ඕනේ? p not එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි? මේක not එකක් වෙන්න. එක්ක පොතේ සංකේතය ඇඳලා තියෙනවා. එක්ක පොතේ මේ නමින් ලියලා තියෙන්න ඕනේ. එකක හරි එකකට 0.5 ගානේ හරි? 0.5 ලකුණු එකක් හම්බෙලා තියෙනවා විභාගෙදී මේකට. හරිද? ඔන්න මාකී ස්කීම් එකේ ලකුණු දුන්න විදියත් මම කිව්වා. පැහැදිලිද? එහෙනම් අංක 1 කොහොමද මේ වගේ ගානක් අපි හදන්නේ? මුලින්ම මේක විය යුතු මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් මේක පැහැදිලි තේරුම් නැති අය මට කියන්න. මැසේජ් එකක් දාන්න තේරුන්නේ නැහැ කියලා. හරි? තේරුණ කට්ටිය තේරුණා කියලා දාන මැසේජ් එකක්. එතකොට මම දාන්න. Okay, good. ආයෙ පාරක් මම පැහැදිලි කරන්නයි යන්නේ. හරි? මම ඉස්සෙල්ලා සිංහලෙන් කියලා ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසියෙන් ගන්න. right. okay, කමක් නැහැ. හොඳයි. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලම් පොතේ මේ දීප්ත පහනක් තියෙනවා සංවේදක දෙකක් තියෙනවා. ඒතර දීප්ත පහන දැල් වෙන අවස්ථාව ඉස්සෙල්ලම highlight කරගන්න. මේකේ තියෙන විදිහට මොකද කියන්නේ? අඳුර පවතින අවස්ථාව සහ යම් කෙනෙකු පිටතින් දොර වෙත ළඟා වෙන අවස්ථා දෙකම සම්පූර්ණ වෙන විට පහන ස්වයංක්‍රීයව දැල්වි. එහෙනම් පහන දැල් වෙන්නේ අපි දන්නවා දැල් වෙනවා කියන එක එකයි. මේ පහන එක වෙන්නේ මේ දැල් වෙන්නේ මොන වුණොත්ද
පහන දැල් වෙන මොනවා වුණොත්ද මේක අඳුර ඇති විටයි ඒ කියන්නේ මේක බිඳුව වෙලා තියෙන කොටයි චලනය කියන එක කුයි තියෙනකොට එහෙනම් මේක බිඳුව වෙලා තියෙන මේක එක වෙලා තියෙද්දි මේක එක වෙන්න ඕන මේකෙදි කියනවා මේ අවස්ථා දෙකම වෙන්න අඳුර පවතින අවස්ථාව සහ අන්න සහ and යම් දොර වෙද්ද අවස්ථා දෙකම සම්පූර්ණ මේ දෙකම වෙන්න ඕන එහෙනම් මේක කිව්වොත් මේකත් වෙලා දෙකම වෙන්න ඕනේ කියලා එහෙනම් මොකද ගේට්ටුව වෙන්න ඕනේ and ගේට්ටුව ඒක අපි දැනගන්න ඕන පොතේ and කියන ద్వාරය ගැන අපි කතා කරද්දී කිව්වොත් දෙකම සිද්ධ වුණොත් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා එහෙනම් ඒක and වෙන්නම ඕන දැන් and එකක මේක එක වෙන්න මේක එක වෙලා මේකත් එක වෙන්න නම් නේ and එකක output එක වෙලා එක input එකක් එකයි නම් මේ අනික එක අපි දන්නේ නැත්නම් ඒක කියවෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් and gateway මතක නම් පුතා ලිව්වොත් හරි නේද and gateway අපි ලිව්වා නේද a and b කියලා ලිව්වොත් අපි දන්නවා මේකෙදි එක වෙන්නේ output එක දෙකම එක වුණා එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් එක වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් එක වෙන්න එහෙනම් ඉන්පුට් එක බිඳුවේදී අවුට්පුට් එක වෙන්නම් p මොනව වෙන්න ඕනද p එහෙනම් not gate වෙන්න ඕන හැම වෙලේම අනුපූරකගේ මේක not වෙන්න ඕන එහෙනම් මේක not gate වෙන්නම ඕන okay so we'll start with the English one so we have two sensors light sensor and motion sensor and we have a flashlight. So it says when the light turns on automatically when it is dark and when someone approaches to the door. So this will be 1 when this is dark, so that means 0, and when it is approaching, so this is 1. Right? So it says and it should have both should happen. It should be dark as well as when someone approaches. So both then Q should be and. So that's the first one. So the output is 1, one of the input is 1, then you know that the next one as well, it should be 1. So here we have input 0, output is 1. So this should be not K. Hari. මට දැන් තේරුන්නේ කියපුවා තේරුණාද? මැසේජ් එකක් දාන්න. තේරුන්නේ කියපුවා. දැන් තේරුණාද? ඔව්. Okay, good. හොඳයි. ප්‍රශ්න අහන්න ඕන පුතේ යන්නේ වගේ මොකද විශේෂයෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී අපි කොහොමද ප්‍රශ්න ඉස්සරහට වැඩිපුර කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ අපි අදහස් තේරුම් ගත්තා. මේකේ තව කොටසක් තියෙනවා. ඔන්න මම ඊළඟ කොටස දෙන මේක තනියෙන්ම හදලා දෙන්න. දැන් ටිකක් අමාරු එකක් දෙන්න යන්නේ මේ සැරේ. හරි? හරි? මේ දෙවෙනි කොටස. මොකක්ද දෙවෙනි කොටස? ඔන්න modify කරන circuit එක. පොඩි වෙනසක් කරනවා මේ circuit එකට බලමු අපි කොහොමද ඒක එන්නේ කියලා. හරි? මේ තව කෑල්ලක් මේකට එකතු කරනවා. අනේ විදිහට තව කෑල්ලක් එකතු කරනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේ ඇතුළත් කරලා තියෙන කෑල්ල කියලා. ටිකක් අමාරුයි මේක. එහෙම තමයි විභාග ගන්නන්නේ. ඔන්න මම ගොඩට ගන්නවා පුතේ එහෙනම්. නෑ පුතේ ලයිට් පෙන් එක චමෝ දාලා තිබ්බා මේක ලයිට් පෙන් නෑ පුතේ මම ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වුණාට අද මොකක් හරි හින්දා ඒක වැඩ කරන්නේ හරියට. right. ඔන්න next එක. මොකද්ද? අර සර්කිට් එක කලින් දුන්න එක චූට්ටක් වෙනස් කරනවා කියලා කියනවා. හේතුවක් හරි හින්දා පුතේ මේක සෙටින්ග්ස් එකක් වෙනස් වෙලා
Very difficult. Let me remove this first. Okay, මට ඕනේ මැදට ගන්න. හරි මම මේ හරිය දාන්න. හරිනේ. right. ඔන්න සර්කිට් එක වෙනස් කරා. බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ try කරන්න මම ඊ අතරේ සිංහල මීඩියම් එක දාන්න. Second part. right. ඔන්න පුතේ හරි මම දෙවෙනි එකක් දාන්න යන්නේ. paste කරා. right. හරි. ඔන්න දීලා තියෙනවා. මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? The above circuit is modified by adding a O gate and a switch. අලුතින් switch එකක් දාලා තියෙනවා. හරි. O gate එකක් දාලා switch එකක් දාලා තියෙනවා. right. Identify which of the two in the following statements are correct regarding the modified circuit. Write down the relevant statement numbers. කොහොම පොඩි දෙයක් කියලා තියෙනවා. මේකට දැම්ම O ගේට්ටුවක් switch එකකුත් එක්ක. මොනවා? When switch is on, the flashlight will always be on. switch එක on කරොත් කියනවා මේක හැම වෙලෙම on වෙනවලු. When switch is off, right? This circuit behaves as circuit in figure 1. අපි අර කලින් කරපු එකට සමානයි කියලා කියනවා. මම කලින් පාර කරන් පෙන්නන මෙතෙන්ට. හරි. The behavior of the two circuits are identical. තුන්වෙනි එක කියනවා මේ දෙකම සමානයි. කලින් circuit එකයි මේකයි දෙකම සමානයි. right? උත්තරේ වන් බලන්න. මොකද හිතන්නේ? right? statements තුනක් තියෙනවා මේකෙන් දෙකක් හරි. මොනවද දෙක කියලා අහනවා. ඔන්න ඉසල් උත්තර දීලා තියෙනවා good. 1 and 2 කියලා තියෙනවා. right. මගේ පළවෙනි එකේ circuit එකේ පිටපතකුත් මම මෙතෙන්ට දාන්නම්කෝ. So I want to show you the step. කලින් එකකුත් දෙන්නම්කෝ මෙතෙන්ට නැත්නම් මතක නැන්නේ නේ. right, let me show you. right, so let me select this one, the previous circuit. Previous circuit. So this is the previous circuit. So my cut them. right, previous circuit. previous circuit එකේ තිබි මේ උඩ කෑල්ල විතරයි. මෙන්න මේ කෑල්ල විතරයි තිබුණේ. මෙන්න මේ කෑල්ල විතරයි කලින් circuit එක. right?
දැන් අපි දන්නවා p වලට අපි අගයන් දන්නවනේ මොනවද ආවේ කියලා. මෙතෙන්ට ආව not gate එක, මෙතෙන්ට ආව and gate එක. හරි. මෙන්න switch එකක් ආව o gate එක. switch එකෙන් මොකද වෙන්නේ? and එක අපි o gate එකේ දන්නවා output එක මොකද්ද? හැම වෙලෙම මේ දෙකෙන් එකක් ආවොත්. නේ? o gate එකක් ගත්තොත් o gate එකේදී input තියෙන්නේ හරි. අපි කිව්වොත් a මේක a දෙවෙනි එක b ඊට පස්සේ AOB කියලා ගත්තොත් හරි අපි දන්නවා මේක බිංදුව බිංදුව නම් මේක බිංදුවයි බිංදුව එක නම් එකයි එක බිංදුව නම් බිංදුවයි එක එකයි නම් එකයි okay හරි එහෙනම් මොකද වෙන්නේ මොකද කියන්නේ switch එකේ මොනවද තියෙන අවස්ථා දෙක look at the switch when switch is on this is 1 off this is 0 හරි දැන් මෙහෙම බලමු මේකේ අවස්ථා දෙකයිනේ තියෙන්නේ switch එක on වුණොත් මේක එක වුණොත් flash light එකට මොකද වෙන්නේ what will happen to the flashlight when switch is on right මේක එක වුණොත් මොකද වෙන්නේ මේ පැත්ත මොනවා වුණත් O gate එකක් දෙකෙන් එකක් හරි එක වුණොත් මේක එක වෙනව නේද irrespective of what will happen to light sense and motion sensor when switch is on flashlight is on P and Q මේක හොයන්න කියලා නෑ නමුත් මේක කියනවා switch එක on කරොත් flashlight අනිවාර්යයෙන්ම on වෙනවනේ නේ ඇයි මේක තියෙන්නේ O gate එක so this is O gate O gate එකේ විදිහ තමයි මේ දෙකෙන් එකක් හරි එක වුණොත් එක මේක එකයි කියලා අපි දන්නවා මේක අනිවාර්ය එකයි එහෙනම් පළවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක හරිද වැරදිද හරි එහෙනම් මට කට්ටිය එවල තියෙන උත්තර මොන තරුෂි කියලා තියෙනවා හරි පූජනී හරි ප්‍රභාෂි හරි යොනල් හරි මදුෂි හරි හිමාෂි හරි right ඊට පස්සේ නිසල් හරි ඔන්න කට්ටිය මට උත්තර හරියට එවල තියෙනවා good බැරි වුණාට කමන්නේ ඒ බැරි විච්චයි මේකෙන් ඉගෙන ගන්න right when switch is off this circuit behave as circuit in figure 1 ha මෙන්න මෙහිම කතාවක් කියලා මේක බිඳුව නා when this is 0 මේක බිඳුව නා හරි මේක සමාන වෙලා පළවෙනි සර්කිට් එකට එහෙමද මේක බිඳුව වුණොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ මේක බිඳුව වුණොත් මොකද වෙන්නේ හරි මේක ඕගේ එතකොට මේකේ අවුට්පුට් එක තීරණය වෙන්නේ මේ සර්කිට් එක මත එහෙනම් මේක බිඳුව වුණා කියලා කියන්නේ මේ කැල්ල තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි වගේ so when the switch is off right the output is depend on this side so මේ දෙක එතකොට මේක බිඳුව වුණොත් අර කලින් සර්කිට් එක වගේම තමයි එහෙනම් පුතේ දෙවෙනි ස්ටේට්මන්ට්ස් එකත් හරි third one the behavior of the two circuits are identical අපි කියන පරිපථ දෙකෙහිම හැසිරීම සර්ව සමානයි දෙක සමානද මේකයි සමානද නෑ සමාන නෑ ඇයි ස්විච් එක ඔන් කරොත් උඩ මොනවා වුණා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක පත් වෙනවා අපි ඒක කලින් කිව්වා එහෙනම් ඒකයි මේකයි සමානද සමාන නෑ එහෙනම් පුතේ තුන්වෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි right එහෙනම් අපිට එන උත්තර දෙක තමයි මේකෙදි පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි හරි කියන එක right the first statement and second statement are correct so answer is 1 and 2 third is incorrect මම පුතේ මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට ඉවන්නම් ප්‍රශ්න ලියාගත්තේ නැති වුණාට කමක් නැහැ අපි උත්තරනේ ගන්න ඕන සහ මම තව ප්‍රශ්න කීපයක් කරන්නම්
එතකොට අපි පාඩම අද අවසන් කරා වෙනවා. හරි. අපිට පේපර්ස් කීපයක් තව කරන්න පුළුවන්. මම පේපර්ස් ටිකක් එහෙනම් පුතාලට එවනවා. මේ දක්වා ප්‍රශ්න ටික ඔයාලට එතකොට කරන්න පුළුවන්. අපි පාඩම් 4ක් අවසන්. හරි. පාඩම් 4ක් ඉවර කරලා තියෙන පුතේ. මේ වැඩි ටික වැඩිපුර ගණන් හදන්න ඕනේ. හරි. වැඩිපුර වැඩ කරන්නයි ඕනේ. හොඳයි. Okay. So like in other days අපිට තව තියෙනවා විනාඩි 12. මම කැමති ආයපාරක් අපේ ගේම් එකට යන්න. මම මේ ගේම් එක නැවත පුතාලට දෙන්නේ. එකම ප්‍රශ්න ටික සමහරලාට මම දෙන්නේ. නමුත් මට ඕනේ perfect. ඒ කියන්නේ මම ප්‍රශ්න 20ක් දෙනවනම් ප්‍රශ්න 20ම perfect හරියන්න. කටපාඩම් කළා නෙමෙයි. හරි. සමහරලාට මේ එකම ප්‍රශ්නේ මම පුතාලට දෙන්නේ. මට ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හරියට උත්තර දෙන්න. සමහර පුතාලගේ උත්තර වැරදි මට තේරෙනවා අඩුපාඩු තියෙනවා. හැබැයි මම තාමත් ඔයාලට මම වෙනම ඒ ගැන කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට මම කාලය දීලා තියෙනවා තනියම උත්සාහ කරන්න. හොඳම දේ පුතේ තමුන්ට බැරි නම් නැවත අපි කරපු ටික බලන්න. මම පුතාලට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරලා තියෙන මොනවා හරි පාඩමක් පුතාලට පැහැදිලි නැත්නම් මගෙන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉල්ලන්න පුතේ ලින්ක් එක මම එවනවා. හරි එහෙනම් මතක තියාගන්න. ඒවා නැවත බලන්න පුළුවන්. අපි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක්. Okay, so let's start the game then. Go to kahoot.it. යන්න Kahoot එකට අපි ඉවර කරන්න යන්නේ අද දවසට.